کھاد کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے 30 لاکھ ٹن گندم یعنی 3 ملین ٹن گندم ہم لوگوں کو امپورٹ کرنی پڑے گی اس بار، کیونکہ کھاد نہیں ملی تو گندم نہیں ہوگی، گندم نہیں ہوگی تو گندم جو ہے ہم لوگوں کے صارفین کے لیے نہیں ہوگی. یہی 2 روپے کا ڈالا، بجلی 10 روپے زیادہ بڑھے گی، پیٹرول 25 روپے بڑھے گا. اس ملک میں فاقہ کشی آئے گی. آپ راشن کی سٹاک کر لیں، مجھے لگتا ہے قحط پڑنے والا ہے. لیکن اکنامک کرائسس پہلے سے زیادہ گمبھیر ہو گیا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں سے جیسے سعودی عرب سے، یو ای سے، امریکہ سے، آئی ایم ایف سے فوری طور پر ریلیف مل جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے اتنا سخت سٹینڈ لے لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آئل پرائسز کو بڑھائیں گے نہیں ان کی ٹیم سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اور وہ ملاقات بھی اب اسلام آباد میں نہیں ہو رہی بلکہ دوحہ میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے یو ای وغیرہ سے یہ سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ایک اوور آل پیکج کے اندر ہی وہ اپنی مدد کریں گے، اور سعودی عرب اور یو ای سے بھی کوئی ہمیں امیڈیٹ ریلیف جو ہے نہیں مل سکی. شہباز شریف صاحب ایک بڑا فکرہ چلتا ہے دوست ممالک، اس میں کبھی چائنا کا ذکر ہے، سعودی عرب کا ذکر ہے، یو اے کا. یہ کیا فینومنا ہے کہ دوست ممالک دنیا میں اکانومی جو ممالک اس طرح چلاتے ہیں، دوست ممالک سے پیسے مانگتے رہتے ہیں؟ جی بالکل بھی اس طرح نہیں چلاتے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اور دوست ممالک کی ہماری اپنی ٹرمینالوجی ہے. دنیا میں جو میں نے فارن پالیسی پڑھی ہے، آپ نے بھی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں دوست کوئی نہیں ہوتا. ہر ریاست کے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں. تو ہم کبھی اس کو اسلامک برادر ملک کا نام دے دیتے ہیں، کبھی آئرن بردر کا نام دیتے ہیں، کبھی دوست ملک کہہ دیتے ہیں. حقیقت میں دنیا کی اکانومیز ایسے نہیں چلتی. کبھی ہوتا تھا جب آپ کی اکانومی کی ریکوائرمنٹس بہت تھوڑی ہوتی تھی، آپ چند $100 ملین کے اوپر بھی آپ کا گزارا ہو جاتا تھا، تو یہی جو دوست ممالک جن کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کو کچھ ڈونیشنز دے دیتے تھے، ادھار تیل دے دیتے تھے، مفت بھی تیل دیا آپ کو، کبھی $1.5 ارب کی ہمیں گرانٹ مل گئی. اب وہ حالات بدل گئے ہیں. اب آپ کی ضروریات اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ چین جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے دنیا کی اور ایمرجنگ گلوبل پاور ہے، وہ آپ کی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتی. اور اس کے اندر جو ایک فیکٹر اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں اقتدار میں آئی ہیں اس نے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی، سیاست کی ہے. تو اب دنیا بھی آپ سے تنگ آ چکی ہے. اور آپ جب کسی دوست ملک کے پاس جاتے ہیں، چین کے پاس جاتے ہیں، ابھی سعودی عرب کے پاس گئے ہیں، متحدہ عرب امارات کے پاس گئے ہیں، تو آگے سے آپ کو جو راستہ دکھایا جاتا ہے وہ واشنگٹن کا دکھایا جاتا ہے کہ جائیے جا کے آئی ایم ایف سے بات کیجیے. اگر آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے. تو آئی فلی ایگری ود یو، دیر از نتھنگ لائک اے ٹرم آف اے فرینڈلی کنٹری. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دوست ممالک نے نہیں دیا، ہماری ماضی کی حکومتوں نے بھی غلطی کی کہ آئی ایم ایف کے محتاج رہے یا ٹیکس کلیکشن نہیں کی. اگر یہی موجودہ حکومت بھی کوئی نیا سٹیپ فوری طور پہ نہیں لیتی تو کیا پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے؟ کتنی دیر تک سبسڈی دیتے رہیں گے یہ؟ بٹی صاحب یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا حکومت نے ٹیکس کلیکشن نہیں کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حکومت چاہے پی ایم ایل این کی تھی یا پی ٹی آئی کی تھی، ٹیکس کلیکشن ضرور ہوئی ہے، لیکن ہماری جو پوٹینشیل ہے، جو حکومت کے اپنے اہداف تھے، جیسے چاہے پی ایم ایل این کی حکومت تھی یا پی ٹی آئی کی، انہوں نے اپنے اہداف سے کم کلیکشن کی ہے. اب مسئلہ ہمارا دوسری طرف ہے، مسئلہ ہمارا ہے اخراجات کی طرف. اب گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ صبح اٹھتے ہیں، وہ اٹھ کے آپ کا 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو 1.5% شرح سود بڑھنے سے 350 ارب روپیہ یا 300 ارب روپیہ آپ کا ایک اضافی آپ کے حکومت کے اوپر خرچہ پڑ جاتا ہے. ایک طرف آپ کو یاد ہے کہ جو جنوری میں پی ٹی اے کی حکومت منی بجٹ لے کے جس میں آپ کی بریڈ تک انہوں نے ٹیکس کر دی تھی، اس کا جو ٹوٹل ریونیو امپیکٹ تھا وہ 350 ارب روپیہ تھا. تو جو شرح سود اب اسٹیٹ بینک نے بڑھائی ہے پچھلے مہینے، وہ اس کا جو اس کی وجہ سے حکومت کے صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں اضافہ ہوا 350 ارب روپیہ ہو گیا. تو ہمارا مسئلہ اخراجات ہے، ریونیو بھی ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. رانا صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو کاٹنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے اخراجات کی بات کی ہے، میں میاں عاطف کو کوٹ کروں گا جو پاکستانی امریکن ہے. اس کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اخراجات میں جو قرضے باہر سے لیتے ہیں وہ نان پروڈکٹیو ہے، وہ ایک قسم کی ریاستی طرح ہیں، یہ وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ہو ٹرو وہ لاجیکل بات کر رہے ہیں؟ وہ بالکل لاجیکل بات کر رہے ہیں. جو قرضے لینے کا کانسیپٹ ہے نا، جو غیر ملکی آپ قرضہ لیتے ہیں، وہ اس سے آپ منگلا ڈیم یا تربیلا ڈیم بناتی ہیں تو بات سمجھ آتی ہے. جب آپ قرضہ لے کے واش روم بنائیں اور قرضہ لے کے آپ اخراجات اپنے تنخواہیں دیں اور قرضہ لے کے پر خرچہ کریں، تو وہ پیسہ واپس کہاں سے کرنا ہے؟ اس کے اوپر جو سود کی ادائیگی اس کا تو منافع ہی نہیں ہو رہا، وہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ہمارا تمام جو میں نے جب سے کور کر رہا ہوں اکانومی کو 2006 سے، تمام حکومتوں نے یہ کام کیا کہ غیر جو آپ کے ترقیاتی اخراجات ہیں اس کے لیے آپ نے فورن لونز لیے اور اس کے اوپر
डॉलर टर्म्स में आप सूद दे रहे हो, तो ये बात उनकी ठीक है। भट्टी साहब का जो उस पर सवाल था कि जी वो कब तक हम दिवालिया होने से बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, और मेरा ख्याल है कि दिवालिया शायद उस तरह सॉवरेन कंट्रीज बहुत कम होती हैं। इस टीम अर्जेंटीना एक दफ़ा हुआ था, अभी श्रीलंका ने अनाउंस किया है जी कि वो बॉन्ड्स की रीपेमेंट्स नहीं करेगा। जब कोई बड़ा मुल्क पाकिस्तान जैसा कंट्री जब वो दिवालिया करेगा तो उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट आ सकता है। तो शायद आपको कुछ रोल ओवर मिल जाए, कुछ आपको खैरात मिल जाए, लेकिन आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आप अपने जो पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। तो ये ऑक्सीजन भी जो मिल रही है वो भी अब कम मकदार में मिल रही है, और टाइम भी कम रह गया आपके पास। जो बड़ी बड़ी अदायगियाँ आ रही हैं और जो इसका सूरत हाल है, दुनिया आपकी तरफ इस तरह देख रही है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जिनके सियासतदान आपस में बैठने को तैयार नहीं है, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठने को तैयार नहीं है। ऐसी हुकूमत आती है, जो भी आती है इक़्तिदार में, वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज को चेंज कर देती है। तो इस मुल्क का करना क्या है, तो हमने एक और जो नोशन बिल्ड किया हुआ है ना कि पाकिस्तान दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है और दुनिया की फॉरेन पॉलिसी हमारे बगैर चल नहीं सकती, दुनिया का दिफा हमारे बगैर गैर मुकम्मल है, ये सारी गलत बातें हैं। हमने अपनी कौम को एक ऐसे रास्ते पे चला दिया है जहां पे अब जो उसका एंड रिजल्ट है वो खाई है। तो थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा। आप जैसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी हमें ऑक्सीजन मिल जीने का बहाना मिल जाएगा, क्या इस तरह तो कर्ज दर कर्ज पे आते जाएंगे? क्या कोई हल है इस क्राइसिस से निकलने का कि आइंदा ये कौम अपने खुद पाँव पे खड़ी हो जाए और हमें बाहर इंटरेस्ट पे सूद ना लेना पड़े, पैसे ना लेने पड़े? तो इसका हल है पाकिस्तान में? सर हल हर चीज का है, और जितने मसाइल पाकिस्तान के इसके तमाम के जो सोल्यूशंस हैं इन सब हुक्मरानों को पता है। मसला सिर्फ ये है कि वो जो हल है उसकी एक सियासी कीमत होती है। वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे नून लीग की है, चाहे पीटीआई की है, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, कोई भी हुकूमत सियासी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। आप आज अपनी जो फॉरेन, आप शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, इस वक्त आपके पास आईएमएफ के अलावा कोई हल नहीं है। अब 3-4 माह 6 माह का आईएमएफ का प्रोग्राम लें, एक बुनियादी स्टेबिलिटी सिस्टम के अंदर लेके, उसके बाद वो इकदाम करें जो आपको करने हैं। वो आप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो 5-6 बड़े ग्रुप्स हैं ना इन्फ्लुएंशियल, जिसमें आप और मैं भी आते हैं, मीडिया भी आ जाता है, हमें आदत हो गई है हर चीज या मुफ्त की लेने की या सस्ती लेने की। ठीक है, आपको इस आदत को खत्म करना है, आपको अखराजात को कंटेन करना है। अब जो वफाकी हुकूमत एक और जो सियासत करती है, बजट इनके पास है नहीं। सबसे पहले आपको जो 3-4 चीजें आप कह रहे हैं ना कि मोटी क्या होनी चाहिए, हम सब ये भी बातें कर रहे हैं, सोल्यूशंस उस तरह नहीं बात कर रहे। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को फौरी रीनिगोशिएट करें, चाहे आप उसमें आईनी में तरमीम आपको चाहिए। इस वक्त जो आपका बजट का जो स्ट्रक्चर है अखराजात का, और फाइनेंस कमीशन में जो आप जितना कलेक्ट करते हैं उसका 57.5% पहले ही सूबों को दे देते हैं, और सूबों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपने अपने पास रखा हुआ है, बाकी जो आपकी आइन के तहत आपकी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियां वो आपके पास है। 57.5% के अलावा जो हुकूमत आती है उसने हेल्थ कार्ड भी देना है, उसने कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी करना है। अब तो पिछली हुकूमत में ये हुआ है पीटीआई की कि जो सूबाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सड़कें बनाना, नालियां बनाना, वो भी वफाक बजट से बनी है। तो ये एक तो एनएफसी को आप अमेंड करें, और अमेंड करने के बाद जो इस तरह के फजूल किस्म के अखराज वफाकी हुकूमत करती है, जो सूबे की जिम्मेदारी है आईनी तौर पर भी वो सूबा करे। अच्छा राना साहब, करें कि इंटरेस्ट आपके थोड़ा ये क्विक क्वेश्चन में करना चाह रहा हूँ। OECD की जो न्यूज है कि जिसके मुताबिक $35 बिलियन ऑफशोर कंपनी में पाकिस्तानियों का है, और हमारे किसी महकमे ने, किसी इदारे ने कभी इस पर लिफ्ट ही नहीं कराई। हाउ राइट इज दिस? देखिए वही बात है ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि $200 अरब पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा, वो हम बाहर लाएंगे वापस, और $100 अरब मेरे मुंह पे मारेंगे और $100 अरब का कर्जा वापस कर देंगे। ये नैरेटिव ही गलत था। जो बाहर पैसा होता है वो आपका हलाल का भी हो सकता है, टैक्स पेड भी हो सकता है, और आप कहीं बाहर रह के भी, चूंकि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, वो डुअल नेशनल आप है, तो आपका पैसा बाहर पड़ा हो सकता है। इसका जो भी, मैं अगर ये जैसे मैंने आज खबर में लिखा $35 अरब है, मैं अगर मान भी लूंगी $35 अरब हमारा पाकिस्तान का था, तो $35 अरब के ऊपर भी आपने 30% टैक्स लेना है। टैक्स लेने से ज्यादा आपका नहीं है, उसमें कुछ नहीं आप कर सकते। जो OECD आपकी इन्फॉर्मेशन, अब 35 में से उसके अंदर 30 अरब ऐसा है $30 अरब जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं थी। $13 अरब उसमें ऐसा था कि जो OECD, अगर आपका बाहर अकाउंट है स्विट्जरलैंड में, वो 18 में भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि 19, 20, 21 में भी आ गई, तो 4 दफा रिपीट हो गया। तो नेट वो $13 अरब निकाल दें, पीछे आपका बचता है कोई $22 अरब। $5 अरब हमारी जो दो बड़ी अच्छी हुकूमतें थी, पीटीआई की और PMLN की, उन्होंने वो जो पैसा था $5 अरब बाहर पड़ा हुआ था, डिक्लेयर नहीं था, पाकिस्तान में डिक्लेयर होना चाहिए था, उसके ऊपर टैक्स एमनेस्टी दे दी। तो $5 अरब तो जो कि तकरीबन मेरे ख्याल 4000 अफराद थे या 5000 अफराद थे, जितने भी थे वो, तो $5 अरब वहां से उन्होंने
लीगलाइज थोड़ा मैं सॉरी मैं ज्यादा आपसे टाइम ले रहा हूँ, भट्टी साहब का भी टाइम ले रहा हूँ। मेरा सवाल है ये जो IPPs का जिन था चुड़ैल बन गया है, 300 अरब चाइनीज ने मांग लिए कि जनाब आपने IPPs के पैसे दें, 329 अरब आपके जो 27 IPPs काम नहीं कर रहे उनके पैसे हैं, और आपके जो वजीर बिजली हैं उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया कि 24 अरब रुपए जो है ना आपका डेट सर्कल है। तो ये IPP जिंदा रहेगा कि पाकिस्तान का क्या हाल करेगा? ये देखें, इसमें IPPs का कतन कोई कसूर नहीं है, ये 1996 से काम शुरू हुआ है। जो आप मुआहदे करते हैं बिजली के कारखाने लगाने के, उसका आपको पैसा तो देना है। अगर वो मुआहदे फॉल्टी हैं तो मुआहदे अपने फॉल्टी क्यों किए, उन लोगों को आपने क्यों नहीं लटकाया जिन्होंने ये फॉल्टी मुआहदे किए। आप एक मिसाल ले लें, हमारा कितना हर निजाम को जकड़ा हुआ है वेस्टेड ग्रुप्स ने। पिछली हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदे रीनेगोशिएट किया कि 20 साल में हमें कुछ 850 अरब रुपए की बचत होगी। आपने प्राइवेट निजी जो कारखाने थे बिजली के, उनके साथ आपने रीनेगोशिएट कर लिया। जो हुकूमत के अपनी सरबराही की हुकूमती मलकियत के जो कारखाने बिजली बनाने के, उनको आप रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। ये कैसा मुल्क है? मतलब बाकी तो आप साइड पे छोड़ दें, जितना आपका सर्कुलर डेटा है, जितने IPPs को आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही है बगैर बिजली बनाए, उसका तकरीबन अच्छा खासा हाफ नहीं तो 1/3 तो उसका तो जा रहा है जो गवर्नमेंट के अपने बिजली के कारखाने हैं। तो ये IPPs का मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ये जो हमारी पॉलिसीज हैं उनका कसूर। और जो चाइनीज आपसे 300 अरब रुपया मांग रहे हैं, मैंने कुछ 10-15 दिन पहले खबर की थी कि 2000 मेगावाट के पावर प्लांट वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। ये आपने जो CPEC का एग्रीमेंट साइन किया था, उसका जो एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की क्लॉज थी कि चूंकि पाकिस्तान, हम माशाल्लाह इतनी जबरदस्त हमारी हुकूमतें तमाम रही हैं कि 100 रुपए की अगर बिजली पैदा होती है तो उसके अगेंस्ट ऑन एन एवरेज आप 80 रुपए इकट्ठा करते हैं, 20 से 22 रुपए आपका होल है। चाइना को इस बात की समझ थी, वो सियाने कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा जी एक रिवॉल्विंग फंड बना दें, जो हम बिजली आपको बेचेंगे उसकी जो इनवॉइस होगी, बिल होगा, उसके 22% के बराबर आप उस फंड में पैसे डाल दें। आपने एग्रीमेंट तो सॉवरेन साइन कर दिया, वो फंड ना PMLN की हुकूमत ने बनाया रिवॉल्विंग, ना PTI ने बनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि आपका 5 साल में, जब से बिजली इन्होंने बनाना शुरू की कारखानों में 4 साल से, उसका 300 अरब रुपए ओवरड्यू हो गया। तो वो बिजली के कारखाने बंद नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो कसूरवार वो नहीं है, कसूरवार हम हैं जो हम पॉलिसी सही नहीं बनाते। शहबाज बहुत